अल्लाह अकबर। यो वर्सर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु दे, उमर फारूक दे, यो उस्मानी ज़िन्नुरैन दे, यो अली शेर खुदा दे, नूर सहाबाई किराम नास दी वर्तरागे वर्तवे फौरन वर्तवी जमा हकरा का ज़ैद वर्तरागे दे, यहूदु आलिम वर्तरागे उस्ताद नबी अलैहिस्सलाम आखिरी इम्तिहान अखली चिदा पैगंबर दे कना वलीद पैगंबर कारदादे चिदी बखपल सबर पे गुस्सा बांध गालिब कई गुस्सा मगलूब कियो सबर बर बांधे मखरावली सबर पे किश्त कना द नबी अलैहिस्सलाम करे वांते लास वाचो वरतो ए जानता पैगंबर है त द अब्दुल मुत्तलिब नो से जानता है द अब्दुल्ला से सुई जानता है वरतवी आव द अब्दुल्ला जुईमा द अब्दुल मुत्तलिब नसीमा अरबी और हाशमी खानदानी वरतवी जमा हकरा का सकलकी नहीं बोले ग्रेवान। अल्लाह अकबर। सैयदना उमर फारूक रा पास ईदू स्तरगी वरतवरा निकड़ी वरतवे ओ यहूदी आलिम लास उबासा ग्रेवान प्रेदा सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु मिमनास ते अगम हैरान दे सरदारी कौनन पे उमर फारूक बांधी पूछ वरतविया उमर सबरो का दासी तरीक़ा पकार नदा चितवर्त हो सकीगी तो वर्त बदीर दिवेदा तरीक़ा दी खराब आला उमर रदी अल्लाह अन्हु लांदी गुरी स्तरगो बांधे ओख करार वरतविया रसूल अल्लाह निशम बर्दाश्त कौले ज़दी वलाड़ी मोस्ता ग्रेवान नदी लासुक अचई जमा पैगंबर माल तालीम रा के ओ आखिर जमान उम्मती आनो जमा दासी नक्श पेश गए वरतवे उमर तरीक़ा दी खराब दा माता ओया चिया रसूल अल्लाह दलख पल कर्ज वर्का पटी में वर्ता अदा का माता दसिवेल पकार दी देता उए अगस्तु तरीक़ा दानदा कलच द चान कर्ज वारी आदाब जान केरा वाला। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी औहैना इलैक मिनल किताबि हुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि इन्नल्लाह बिइबादिही लख़बीरुम बसीर। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही वमिनहुम मुक़तसिद वमिनहुम साबिक़ुन बिल ख़ैराति बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर। जन्नातु अदनि यदखुलूनहा युहल्लौन फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व लुअलुआ वलिबासुहुम फ़ीहा हरीर। वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न इन्न रब्बना लग़फ़ूरुन शकूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु
لكل حول من الأحوال مقتحمي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على النبي الأمين واجب القدر زمادر معزز مشران الله جل جلاله دستاس زمونگا دا عظیم نعمت چې الله مونږ ترا کړي چې هغه عبارت د ایمان نه دی عبارت د اسلام نه دی موږ تاسو مسلمانان یو ټول وای الحمدلله او الله جل جلاله خپل په دې کتاب معظمه په دې معجز کلام کې الله خولي خبر او خولي ارشادات دي الله جل جلاله مسلمانانو ته د ایمان په باغچه کې حصے ورکړي سپ اعلی حصہ کې واقع دي ک صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین صداقین لاندې درجه کې چاغیت اوسط درجه وي صداقین لاندې دي خو یاد ساتي وعده د الله جل جلاله د مؤمن سره ده دخول د جنت ان شاء الله بیا د ایمان سرنګ چې دنیا په مخ باندې اگر چې دا مثال به زما د اهل علم په نسبت باندې مطابق نوي به هر حال خو یو بیټری کې کرن ډیر وی نورنا زه تا ور کوي او عمدغه لیټ ته بجلی او کرن کم راځي عمدغه لیټ ته بیرنا کم ور کوي ډیم بجلی چې راشي لیټ کې یو شان رڼا وی پورا بجلی چې راشي او ما غلیټ بیا ډیر تیز رڼا کوي رونو په اعتبار د زمانه سره صحابه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمانه ته نږدې د نزول زمانه وا د قرآن شریف د نزول زمانه وا د ار یو صحابي ایمان دا غرنا دومره قوي او مضبوطه وا نو عملا به هغه نقشه د اسلام پیش کوله نو سبا هغه ډیر اعلی بالاترو نو منګو تاسو به د هغه صحابه کرامو چې هغه کوم قرباني ورکړي وي هغه بنه هراو بیا بدنن وخت زمانه منګو تاسو د هغه خلق سره قیاس کو چې هغه په هغه سخت تکالیفو کې مونږ ته اسلام را او رسولو قرباني ورکړه او مونږ نشته اسلام روان دي دا څه وجه ده هغه تکالیف برداشت کړل او مونږ ته اسلام را او رسولو زهره جمعه باندې اکثر او په هر مجلس کې د بیان زم 1,10,000 1,14,000 1,24,000 1,40,000 یو روایت شتا صحابه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پاتې شو او هغه صحابه مونږ ته اسلام پیش کو غوړې یاد ساتي مونږ له کردار پیش کړي عملی نقشه راته پیش کړه نو غوړې یاد ساتي عملی نقشه کې کمال داوی چې هغه په نظر اثر کوي په زړه اثر کوي په دماغ اثر کوي چې دا عملی کردار نن موږ عملی نقشه نشو پیش کولای دا اوس حال تاسو ګورئ ما تډیرو کسانو رابطه وکړي چې مولوی صاحب تاسو کور مې د پاره دعاګانې وغواړي ورونو
انسان چې قتلیږي لږ سوچ پکار دی. زمون خو ډېر ښکلی دین دی، زمون ډېر مزیدار مذهب دی. خدای پاک جل جلاله رحیم او کریم ذات دی. دا په کوم لیول چې نن زمون زړونه سخت شو لږ سوچ پکار دی. نن موږ داسې نقشه نشو پیش کولی، چاته نشو مثال پیش کولی، او موږ په ډېر لږ څه باندې دوکه کیږو. نو دوکه کېدل ته نه دي پکار، ځکه دا منبر دی، په دې به داسې خبره کوو چې الله جل جلاله راضي شي. زه خو ګوره یاد ساتئ، هر څوک چې راته څه وایي به، خو زما یو سوچ دا دی چې انسان دا اشرف المخلوقات دی. خدای پاک دې ته ډېر لوی مقام ورکړی. د انسان دا وینه دومره بې قدره کول هم نه دي پکار چې اهل کفر زمونږ اوس خلقو لا دا شیزونه ښیي چې وګوره دا دی، دا څنګه انسانان دي، ځان ته مسلمانان وایي، او دا د دوی هغه کردار دی. موږ ته خدای پاک خو د صلې رحمۍ حکم کړی. خدای پاک وایي بني اسرائیلو کې یوه مسله دا وه چې یوه ډله به غالبه شوه، بله به یې مغلوبه کړه، هغوی به د کورونو نه وویستل، هغه به یې ختم کړل چې موږ او تاسې پښتانه ورته وایي دا یې میراث کړو، قوم به یې میراث کولو زموږ د جایداد دپاره. ما ته یو چا ویل مالدیږي چې خدای 4,000 پیغمبران رالیږلي، هسې نه و رالیږلي. دا ډېر سخت ضلع زړونه یې سخت وو، ډېر سخت زړونه یې سخت زړونه یې، او چې د انسان په زړه کې رحم نه وي که نه، دا ډېر انسان نه دی. انسان خو هله انسان یې چې ته به د ډېر لوی سوچ والا یې، ځکه ستا بابا آدم علیه السلام چې الله دنیا ته ښکاره کولو او د انسان دا وجود ځمکې ته راتللو، نو الله جل جلاله ویل انی جاعل فی الارض خلیفه، زه په ځمکه باندې یو نایب جوړم. نو خلیفه خو اهل وي ځکه خلیفه شي، نه اهله سړی او خلیفه نشي جوړېدلی. نو ګوره په ټول مخلوق کې الله تا ته خلیفه وویل، جناتو ته خلیفه نه دی ویلی چې زه جناتو کې جنات پیدا کوم هغه به خلیفګان، نه. الله ویل ای ملائکو زه په ځمکه باندې د انسان وجود تیاروم، او انی جاعل فی الارض خلیفه، او د دې خلیفه به صفت دا وي چې دی به تعلیم ورکوي خلقو ته، کمال انسانیت به ورته ښیي، بیا بچي به هم د دوی وي، شاګردان به هم د دوی وي. خدای پاک څومره لوی رحم وکړو، ستا تخلیق الله وکړو، نن ته دومره بې قدره ته د خپل آدم علیه السلام راوړی بچې، هغه ته څومره بې رحمه قتلې، ته د هغه بچي ته نه ګوري، ته د هغه تورسري ته نه ګوري، ته د هغه ژوند ته نه ګوري. عجیب انساني دا دومره سخت زړه ته د کوم ځای نه راوړلو؟ په خدای قسم دی یو طرف ته واقعات مخې ته راشي، ما نن تاسې باندې څه دغه نه کوم، ما څه واقع ومې جړل ورته، خدای پاکه دا اوس څنګه انسانانو، دا څنګه ښکلي خلقو الله، دا صحابه کرام، یا الله دا دې په ځمکه باندې څنګه تیار کړل الله. یا خدا چې بت ته سجده کوله، ونې ته به یې سجده کوله الله، اور ته به یې سجده کوله ربه، خدای بیا دې د هغوی دا زړونه داسې راتاو کړل الله چې مثال یې څوک نشي پیش کولی. قسم په خدای چې داسې جړا راغله چې یا الله دا څنګه ښکلي خلقو الله. نن زمونږ دغه حال دی، سپین ږیری، عالم، قرآن شریف، جماعت، مدرسه، ګاونډي چاته نشو پیش کولی چې موږ په جماعت کې داسې نقشه تیاره کړې ده، وګوره دا څنګه نقشه ده. یعنی د دین نقشه په خپل ځان کې نشو پیش کولی. کوم چې پټکې مې په سر کړې نو راته وایي چې مولوي صاحب پټکې خو دې په سر کړې، خو دا ضرور حق دی چې لاندې کړې. کوم تسبیح را سره دي، وایي تسبیح خو در سره دي خو ګاونډي در نه تنګ دی. کوم چې زه ذکر کوم، وایي ټیک ده ذاکر خو مور در نه خفه ده. زه وایم دینداره یم، سخي یم، وایي ټیک ده سخاوت دې منم خو پلار در نه خفه دی، سپین ږیری پلار در نه ناراضه دی.
په خدای قسم دی نن زمونږ ظلمي زامن په خپله خوښه فیصلې کوي. پلار د سره ګوري نه، پلار د سره نه ګوري. نن زمونږ معاشره کې دومره اختیار زوی ته دی نوي نسل ته اوس ملو دی چې الله دې خیر پیښ کړي. ما د تدارور خبره کوله، زما یو ورور دی دلته راځي، والد صاحب سره زمونږ تعلق او د ډېر بهترین انسان دی. نو هغه بل ځای بیٹک کې هم ناسو خبره وکړه، دومره سوزه مې دا خبره تکرار کړه چې خدایا وی مخکې به محله کې خلک ګرځېدل چې د مشر انتخاب وکړو، کشران بړي خو مشر به نو ویل به چې مشر انتخاب وکړو نو ګرځېدل به ویل به راځئ پلان کې اجي صاحب زمونږ مشر شو. هله به ویل ګوره ما خو مشر کوي، خو ګوره خبره سخته ده، وی به زما خبره منئ. هاو جی بالکل. نو هغه ویل مخکې به خلق کشران د مشر پسې ګرځېدل چې مشر پیدا کو او موږ ته خبرې وکړي او د هغې خبرې واورو. اوس مشران ګرځي کشران پیدا کوي چې چا ته خپله خبره واورو. ټول مشران دي که نه دي؟ زما په یاد باندې دا تعزیز بن نعمت درته مونږ د محله کې به خبر راغله، یو مشر به بس هغه ته به کېناست، هغه به ټول کشران زموږ په ځان میریږو چې ګرانه ده ډېره، ځکه چې خبره لاړه بل طرف ته بېدبي دي مافي چې د چا زور دی د هغه کور دی، چې د چا زور دی د هغه څه شی دی. که د جهان خر وي که د جهان احمق وي خو چې زور دی نو کور دی. هغه که د جهان بدې وي نو موږ ورته وایو چې یار د خان د خولې نه خو شاد دوړېږي، قسم په خدای. او دا د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه په دور حکومت کې سنو جوانان رالل. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ته موږ سره ملاقات کوو. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه کس ته وویل وایي ته ورشه دی الکانو سره څوک مشر بوډا شته سپین ږیری که نه؟ چې راغی ویل نه جي ټول الکان دي. ویل چوکت یې تاو کوي په داسې ذات ته وغربوي چې یو لاره ترې نه خطا کوي لار. عمر بن عبدالعزیز ته خپله شورا کېناسته، حضرت داسې جلالي فیصله دې کله نه وه کړې چې تا ویل چوکت یې تاو کوي دا کشران یو هم پرې نه دی. هغې ویل نه هغې پورې به د خبرې راز نه معلوموي چې تر څو دوی ته لاره خطا کړي نه وي، لاره ترې خطا کوي. حکم بس صاحبه چوکه راواغستله او دا الکان یې تیتو پره کړل، لرې کړل. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ویل تپوس وکړي دا د کمې قبیلې وو، دا شرعي مسله ده، اسلامي حکومت خلیفه به تپوس کوي. هغې ورته پلانکۍ قبیله پلانکۍ ټول نومونه یې ورته واغستل. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه د هغې نه هغه سپین ږیري راوغوښتل چې راغلل نو هغې ته ستاسو شکایت دی ستاسو دی ټولو خبرې واورېده. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه د هغوی د ټولو خبره واورېدل او بیا هغې عمل شروع کړو. چا ورته چې دا خبره خو به د الکانو منو تا ولې داسې خلق تیتو پره کړل؟ ورته ویلې دې نه فتنه اوچتېږي. یزید به دومره ناروا نه وی کړی خو د هغې شورا کې نوجوانان الکان ډېرو نو بیا د سپین ږیرو خبره نه منله، نو د ځوانانو به دومره خبره نه اوري چې د هغې نه فتنه جوړه شي. نن زموږ د دین فیصلې سپین ږیري علما نه کوي. تاسې کوړي ته لاړ شئ، سپین ږیري علما دي خورن داسې غلي ناست ایس نه وایي. ځکه چې صاحب نن او داسې وخت را روان دی د علم بالکل جنازه روانه ده، خلک وایي چې مدرسې شو او دا دي. زه مطمئن نه یم، خدای قسم دی که مطمئن یم. د علم جنازه روانه ده، یو د منبر سټیج باندې بیان دی، یو د کتاب د پاڼې نه اخذ کول دي. زما علم دا دی را روان دی موبایل ته. اوس په عربو کې چې څومره درس کوي موبایل ته ګوري د هغې نه درس کوي. نو دا خو دلته را روان دی دا شی، ولې هلته خو چې دا ځي هم دلته بیا راځي که نه. نو یاد ساتئ هر کله چې فتنه اوچتېږي دا جذباتي خلق کوي. نو زما درخواست دا دی چې یارونو د یو بل د وینې تویېدو جواز مه ورکوئ، د یو بل ته د وینې د تویېدو جواز مه ورکوئ. او که په وینه تویېدو باندې زمونږ دا مسئلې حل کېدلې
نو د کلونو دا مسلې را روانې دي حل کېږي نه. بس هغوی د خپل کار کوي، موږ خپل کار کوو. یو خبره ده، هغوی د صحابه کرامو په ذات اقدس با برکت باندې بد وي. دا د حکومت ذمہواری ده چې د هغوی خولې ته د اس په شان پې واګي واچي چې دا څه کې دا مه کوئ. ما خو وړاندې ویلې موږ اهل سنت والجماعت الحمدلله موږ ته زموږ مشایخو او علماو د امن درس را کړی. زموږ وینه توی شوې ده، موږ د خپل وینې معامله الله ته سپارلې چې ربه زموږ تپوس ته وکړه. موږ دا نه وایو چې هغوی زموږ د عالم نه سر کټ کو نو موږ به د هغوی د علماو سرونه کټ کوو. نه نه، موږ وایو بوزدله نه یو، خو قانون به لاس کې نه اخلو. موږ بوزدله نه یو، خو موږ به هغه کار نه کوو چې کوم اسلام موږ ته اجازه نه ده راکړې. ما ته اسلام وایي د کافر په میدان کې د ښځه ونیوله، که توره په لاس کې وه، ښځې سره به د دشمن کار نه ادا کې، بلکې صحیح کا هغه ته امن او تحفظ ورکا. سپین ږیری دې د هغوی ګیر کو، امن او تحفظ ورکا. ماشوم د هغوی راغی، امن ورکا، محفوظ یې کا. یاد ساتئ زمونږ خو ډېر ښکلی دین دی. نو موږ تاسو ته وویل چې زمونږ د منبر نه او د ټول اهل سنت والجماعت د علماو انشاءالله د هغوی د خولې نه به دا اواز وځي چې موږ د چا د وینې تویېدو قایل نه یو. او که دا خبره ده زمونږ وینه توی شوه، زمونږ ډېر لوی رب دی انشاءالله. مسلمان دلتم کامیاب دی او هلتم کامیاب دی انشاءالله. غم خو به د هغه چا د وینې چې دلته وینه معبس لاړه او ژوند یې معبس لاړو، موږ به انشاءالله هلتم کامیاب یو، دلته به هم کامیاب یو. نو زما مقصد دا دی چې موږ په ځان کې څه راولو؟ حلم. یو علم دی، یو حلم دی، صبر، برداشت. ستا په ما باندې حق دی، زه تعالی خپل حق ادا کم درې کم. نن لویه زمونږ معاشره چې بدرنګه ده، د معاملاتو نه بدرنګه ده. موته چې چاله قرض ورکو هغه بیا قرض نه راکوي چې تر څو به ګریوان نه نیولې. همداسې ده که نه ده؟ او که څوک یې راکړي نو تر څو چې زما ګریوان ته نه رادنګلي زه قرض نه ورکوم. دا زمونږ معاشره ده او بدرنګه شوه او په دې سره نور هم بدرنګېږي. او د دې لوی اثر دا دی، انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دي کله چې معاشره کې داسې راغی د یو بل حق نه ادا کیږي، یو بل نه حق لاندې کیږي، الله رب العالمین د دې ډلې د امت نه الله امداد والی. خپل منځ کې الله اختلاف راولي، خپل منځ کې د یو بل په وینو باندې بدرنګ کی. نن عزیزانو په خدای قسم دې زم تیار نه یم، زم تیار نه یم د چا حق را باندې زړه ورته چوم. او ما د خدای دې کې نه راولا مې هم خبره الحمدلله ګوره دا به راباندې ثابته نه کړي انشاءالله. کالی خرسوم ورته ما ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام خیره معلومه ده چې نبی علیه السلام ازار کړی دی هغه چا چې د چا باندې حق وي، منځ نه قبلیږي، روجه نه قبلیږي، حج نه قبلیږي، زکات نه قبلیږي. زر حجونه وکا، خو د دې حاجي صاحب در باندې 10 روپۍ دی او دا پاتې دي، یو حج ته دې الله نه ګوري. زر غزوات وکا، زر جهادونو کې ځان شریک کا. حدیث ته مشکات شریف دی، مسلم شریف راوړی، بخاری شریف راوړی. یاد ساتئ جهاد مجاهد فی سبیل الله ارسه ادا کیږي، خو پردې قرض مونږ به څه کوو؟ اولا مونږ د جوماتونو قرضدار یو. ټوله دنیا جوړه شو خو د مونږ مسلمان جومات نه جوړېږي. سړک باندې کټه چولی شوې د کلونو کلونو مونږ چاندې راغونډه. عیسیان هم ګوري، هندوان هم ګوري، هرې طبقې والا هم ګوري چې دا څه سپېره دي مړه زمونږ جومات نه جوړ. زموږ مدرسه قرض نه خلاصېږي صاحب. بیا ما بس مولیان غوسه کېږي تا بیا داسې خبرې شروع پلار به مې کوي، ولې بیا نه کوم؟ اخر مونږ دین بدنام کو، مونږ اسلام بدنام کو. زه به یورپ ته ځم چاندېله، زه به یورپ ته د جناب رسول الله اخلاق رسوم انشاءالله چې زما دغسې اسلام دی.
دا اوس عمره کې سمرګرو چاندا را برابر کړي ول چې دا پیسې ځان سره و ریالونه ول دا بجې تحصیل تا ول سمرګری روټي درته کو تا ته بیا مرګری مونږه چاندا برابرو ما ول آی عجیب خبره خدا ده ما ته بشپه کې آقا خوب تراش چو بی غیرته تا به د پاکستان نه تراوړې زما د مدینه او زما د مکی فقیران ته نه دي معلوم خو چاته سوال نه کوي نو زه به دې نه وړم ولې به وړم ته نه زه به مکی ته وړم زه به مدینه طیبه ته وړم زه به د مدینه منورې فقیران ځان ته نږدې کوم زمون الحمدلله تاریخ گواه دی مونږه د مور پغې کې عقیده زده کړې ده او عقیده مو ان شاء الله د سلف زده کړې ده زمون عقیده ده چې کله ته د خدای شو خدای بستا شي ان شاء الله نسې به مونږ بچا ته څنګه اسلام پیش کردار مو دا دی د طالب قرضاریو د جماعت قرضاریو د مدرسې قرضاریو ملک د قوم قرضاره دی منبر د قوم قرضاره دی وزیر اعلی مو قرضاره دی گورنر مو قرضاره دی داسې ورپسې زه وزیر اعظم صاحب او داسې ټول مونږ د یو بل قرضاریو الله دې خیر پیښ کړي او پردی حق نه معاف کیږي پردی حق نه معاف کیږي پردی حق بعض خلق وای الکه ما اعلان کو د چاره باندې سوینو بس ما تیرا او بخی نه هغه د شرم نه ما در بخله ما در بخله نه عام اعلان مکو ته معلوم ده چې دې سړي ز قرضاره د دې سړي په ما باندې قرض دی اسو خبر رایا ده شو حضرت زید بن سعنه رضی الله عنه یو زید بن حارث ته یو زید بن سعنه دا يهودي عالم دی ډېر لوی عالم دی عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ په شان دی ډېر لوی عالم دی يهودي عالم دی ته د اسلام دعوت ورکړې شو دی راغی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ مبارک زیارت وکړو الله دې ستاسو زمونږ د نبی علیہ السلام مبارک ملاقات نصیب کړي بس غلی راغی چراغ نبی کریم صلی الله علیه وسلم لک شوق سره درود شریف وای لا یخنی ختمه کوي لک شوق سره درود شریف وای صلی الله علیه وسلم درې ذکر کوي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم اللهم صل وسلم علی النبی الامین زید رضی الله تعالی عنہ راغه د دو کونو سردار تشریف فرما دے علی شیر خدا عمر سرسنگ کی تشریف فرما دے عبداللہ بن سلام تپوس کی اے زیدہ صدی اولی دل زما پا معشوق کی ورطوی پخرے قسم دے پا اغزاد زما قسم چی توراتی پا موسیٰ علیہ السلام نازل کرے دے بالکل نبی آخر الزمان پیغمبر دے مخ مبارکی د سوارلسم سپوږمۍ نه زید پړقیږي مخ مبارکی د نبی دے لاسونه مبارکان خبر او عادات نبی دے لیکن زما دو خبری دی دو شکونه دی دعوت لین دی زبدا شک څنګه وباس الله اکبر اللہ رب العالمین خیزما د نبی کردار تا گورا اے سنیانو تاسی تمویما اے اہل سنت والجماعت والا تاسی تمویما اے د حسین د من دعوی دارو تشبخ لبان د اہل تشیو تاسی تمویما کردار د حسین تو گورے کردار د حسین اغید علماء نصرن ندی قتل کٹکڑی اغی معشومان ندی وجلی سنیانو تاسی تمویم کردار دو عمر تو گوری کردار د صدیق اکبر تو گوری د بوڑاگانو احترامی کرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ د یو بوڑے خدمت کولو دا غین بعد با عمر کولو مونگتا اللہ دا دی ہدایت کرے چی تاسی پیغمبر علیہ السلام فرمائی پتاسی باندی زما سنت زما کردار زما د خلفاء راشدینو کردار دی کردار خپل کئی
بوډا مو وجنا ولی زما چې وجلې زما به رب تپوس کوي ان شاء الله زما خو جنت ته لاړو زما جنت ته لاړو دنه به الله تپوس کوي دنه به الله رب العزت تپوس کوي دا سنن خبر نه ده چې تیر شو نو هیر شو هر ظالم به الله ادري پرون حدیث مبارک تیر شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای الله به आवाज وکي په ورځ د قیامت باندې سشو هغه حکمرانان ظالمان سشو الله متکبرین خلق چې چا به تکبر کولو چا به غرور کولو او مظلومان به الله ادري به به تپوس کیږي ان شاء الله خو ته ځان ظالم ما جوړه وکنه اهل سنت والجماعت علا وتم ګوره مونږ ته الله کله پیغمبر را لېږلی مونږ د صحیح دین دعویداریو زمونږ دین هغه د غشت اغوستو د پاره عمر رضی الله عنه ته زوی راغی پلار قاتل گرفتار دی او لګېدلی دی زخمی دی پلانکۍ ځای کې پروت دی عمر سے ورته سوی بچیا زما د مرګ پورې ستاسې کار نشته که زه ژوندی پاتې شم نو هغه زما اختیار دی زه به بخم یا به تې غچ اخلم زما د صحت پورې به انتظار کوئ او بیا چې زه مړ شم د هغې نه بعد بیا اختیار زما ختمیږي نو دې کې علماو لیکلي چې د عمر صاحب رایه دا وه چې زه به دله د توبې موقع ورکوم قسم په خدای زموږ ډېر ښکلی دین دی الحمدلله داسې خو نه دی دا سب ته موږ جوړ کړل صاحب نن چاته نشو پیش کولی زید وای ما پکې هر څه ولیدل چې پیغمبر دی خو څه پټ څه څیزونه دي چې هغه په دې کې ښکاره شوي ما نه دي لیدلي وي به پکې خو ما لیدلي نه دي ناګهانه یو کس راغی علي صاحب ناست دی بانډیچي دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته په عاجزۍ درخواست وکړو زید وایي زه ګورم دا ټولې خبرې اورم ورته وایي چې ای پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم زمون قبیله ایمان راوړی خو ما ورسره وعده کړې وه بانډیچي و که نه د بانډو سړی څه دي ورته ویلي ما ورته ویلي چې تاسې ایمان راوړئ خدای به د دې فقر نه خلاص کړي دا قحط سالي به در باندې الله ختمه کړي هغوی ټولو په ټولو ایمان راوړو خو یا رسول الله دومره سخت امتحان پرې راغی چې مخکې به یو ورځ ناره وه په هفته کې اوس یې 2 ورځې نارې نو هغوی ماله پیغور راکوي نو که د هغې دپاره څه شی ما ته میلو شي زه به یوسم الله اکبر رحمتا للعالمین صلی الله علیه وسلم زید وی زه ولاړم وی نبی علیہ السلام مبارک یو خو ولیدل څه شته یو ته ویل صحابي ته هغې ویل یا رسول الله نشته څه شی بل ته ویل دی وی زه راوړاندې شوم دا خو عالم و د تورات عالم و د انجیل عالم و ورته وی ای محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم زبئی درت در کما ما تبصرا کی ورتوی تسغواڑی در بے کم ما تپیسی راکا ورتوی مالت پلان کی باغ کجوری اولی کا چکلتا سر پیسی نہیں مال بد دی باغ کجوری راکے نبی علیہ السلام ورتوی نا 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 د معین باغ سودا در سر نکم یا بدا کجوری کئی او یا با کجوری ته کوم ځای پیدا کوم بس قجوري شوا قجوري بدل ته درکم خو معین باغ باندې چې دی باغ نه ستا قجوري سره کار دی حضرت زید وای ما جوړه راخ بس مالا به قجوري راکې دومره قجوري په کار دی مونږ با زما په کور کې ګوان کې سړی مړ کېږي مړ دي شي خپل کار کوي مړ کېږي دا خدای پیژندل هم پښتانه سوی دا خدای پیجندل الله اکبر رسول الله مبارک سوی ها شته دا څوک چې قجوري بالکل یا رسول الله ز بيدا یوسم پیسې را واغستې ورته ویل دا به والي د زید نه واغستې علي شیر خدا ټول ګواهان شو پیسې را واغستې او قوم قبیلې ته ولګل چې دا الته څه کوي یا په هغې باندې سودا واغسته او یا نقدې پیسې چې هغوی اسلام بدنام نه کړي ما خو تاسو ته ویل چې ګوره خبره دغه ده مونږ ته خلک راشي وي چې دعا کوئ چې خدای مو دا کار وکړي مونږ د دعا اوس چلم نه راځي که دعا چل خو هیر شو
دعا چل خو یو چاته یاد نه ځکه زمونږ ډومبه جګړم په دعا وا چې دعا نشته او په جمع نشته او په یوازې نشته او د دینه بعد نشته او د دینه بعد نشته بس نشته منګه به بس نشته سي منګه هم سخ سنډا باندې را باندې خپل نه خو درې او چې تاسو نشته منګه مې و نشته او دا نه وي چې مولا خدای بدر نه تپوس کوي پوی کدا سړی خو نه پوی دی په صحیح طریقې سره چې دعا خو مخ العباد مغز د عبادت ته دعا غواړي تاسو ته هم چې دعاګانې غواړي پلار نه غواړي مور نه غواړي استاد نه غواړي عام سپینګیرو نه غواړي عام مسلمانانو نه غواړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بسوګي اوسي هغه ول زبې یوسف ابل صحابي چې څوک راغلو باندې چی سامان لاړو عزیزانو اوس وخت چې کوم مقرر شوی چې په دې ټیم با تعالی خپل عوض ملاويږي نو دا زید وی چې 3 ورځې پکې پاتې وي 100 ورځې یا 10 ورځې خو ورځې پکې پاتې وي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو دیوال ته ډډه والے وا الله اکبر یو ورسره صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے یو عمر فاروق دے یو عثمانی ذوالنورین دے یو علی شیر خدا دے نور صحابہ کرام ناس دی ورتراغے ورتوی فوراً ورتوی زما حق راکا زید ورتراغے دی یہودو عالم ورتراغے اوس دا د نبی علیہ السلام اخیری امتحان اخلی چې دا پیغمبر دے کنا ولی د پیغمبر کار دا دے چې دی بخپل صبر په غصه باندې غالب کئی غصه به مغلوب کیو صبر به ور باندې مخ کراولی صبر په کشته کنا د نبی علیہ السلام گریوان ته لاس واچو ورته وې ته ځانتا پیغمبر وې ته د عبد المطلب نو سه ځانتا وې دا عبداللہ سب زوی زانتوے ورتوی او دا عبداللہ زوی ما دا عبدالمطلب نسیما عربی او حاشمی خاندانی ورتوی زما حق راک دا سکلکی نیولے گریوان اللہ اکبر سیدنا عمر فاروق را پاسیدو سترگی ورتوران اکڑی ورتوی او یہودی عالم لاس اباسا گریوان پریدا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ممناس تے اغم حیران دے سرداری کونین پا عمر فاروق باندی پویشو ورتو یا عمر صبرو کا دا سی طریقہ پکار ندا چھ تو ورطا غصہ کیگی تو ورطا بدی ردوے دا طریقہ دی خراب دا عمر رضی اللہ عنہ لاندی گوری سترگو باندی اوخ کرال ورتو یا رسول اللہ نشم برداشت کولے زدی ولاڑی موستا گریوان ندی لاسک اچئی زما پیغمبر مال تعلیم راکے او آخر زمان امتیانو زما دا سی نقش پیش گئے ورتوی عمر طریقہ دی خراب دا ما تاویا چی یا رسول اللہ دلخ پل قرض ورکا پٹی میں ورطا ادا کا ماتا دسویل پکار دی دتا اوائے چھ دا صبر اگستو طریقہ دانا کلچ دا چانا قرض غواری آداب زان کرا والا اسے عجیبہ خبر ہے نا نبی علیہ السلام ورطا سوئی دتا با دے ویلے چھ زان کے دا غختو صفت پیدا کا پا دسی طریقے مغوارا دا طریقہ نہ دا غختو یعنی دا غختو ادب زان کرا والا دل بدی دا سے ویلے ہو ما تا بدی سویلے ما تا بدی ویلے چی دلخ پل حق پٹیم ادا کا عمر رضی اللہ عنہ مبارک وی ما چی دا خبر اوری دنو زخپلی خبر سرخ پیمان شم وی ما چی نبی علیہ السلام مبارک کو سوی ما تا وی ما تا وی چی اے عمر لارشا او دلہ اس راغلی دی قجوری لاشا دل قجوری ورکا خود دی لس ساعة قجوری کی گی مثال پا طور باندی یا پختو کے بدن لس من قجوری ور سر ماکڑی سمرا یا لس دڑے قجوری ور سر ماکڑی خو یاد ساتا گورے دتا بتا لس دڑے قجوری ورکے خو
سلور دړی یا دو دړی یا یو دړی بدل سیوا ورکی. عمر رضی اللہ عنہ مبارک ورتوی ډیره خدا خو محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سو وجنا وی دا یو د دې رټلو ورته ورکا چې تا دا ورټلو یو ورته د رټلو ورکا دا سیوا دا خپل حق دی دا حقیم ورکا او دا چې تا ورټلو دام ورته ورکا د دې بدله کې ورته اوس ورکا کجوري ورکا. عمر رضی الله عنه مبارک وی چې لاړم وی ما ول چې یا الله ټیم راغی د سودا وی ما زید تول چې زید استا څومره کجوري کیږي لس دړې مې کیږي 15 دړې مې کیږي هغه مې ورکړې. عمر رضی الله عنه ورسره یو په ډبل نور کړې. آغا زید ورته وی نه 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 ولی ما ته سیوا راکې ورته وی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وړاندې زما سترګو داسې حرکت کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بخپوي فلهذا د اغي خفغان د وجنا دا د دې امر چې نبی علیہ السلام کړه هغه د موالا بيدا سیوا د موالا او د دې په ډبل زمانہ نور موالا او تو اے عمر نمی قجری پکار دی نداوڑم و عمر رضی اللہ تعالی عنہ ما پا پیغمبر ستاسو کے طول صفات اولی دل چی دا آخر زمان پیغمبر دے خدا یو صفت پاتو چی دی حق ادا کولو کی سنگ دے حق پٹیم ادا کی کنا کزی تاسی تپری خود لیوے نو تاسی بوالے وے تاسی بسکڑے وے مانا بخا مخا تاسی دس سجو کڑے وے چی نوی دو کارمی اولی دل یوم دا چی پا نبی کی صفت دارے چی دی با امیش دا صبر غالب بھی پا غصہ باندی نو اغا می اولی دل دویم معاملن ورسر راغلا معاملی سیوا زما حق منلو تا تیارو او کل چی زما حق دا غختو ٹیم راگے نو اے عمر گرے زما پا ٹیم کی وسم دری سلو رضی پاتے دی ماول دا پیغمبر پا کار دے چی ما تے طول مخ کے ویلے جستا خلا ٹیم شتا نو دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما تا زما قجوری پخپل ٹیم ران مخ کے راکڑی دویم زما غصی چی ما ورطا گریوان تا لحس واچولو نو دا داسم کولے شو چی زمان ازان خلاص کرے وے او زی دیر وحلے وے رٹلے وے لیکن تاسی منکڑی زما دا رٹلو او دا وحلو نا نو عمر زر چیزو نبی علیہ السلام مبارک تا زید رضی اللہ عنہ راغے نبی علیہ السلام مبارک تا اللہ مبارک پلاس مبارک دا رسول اللہ کے کیا خودلو اسلام روڑو نبی علیہ السلام مبارک ورطا دعا اکڑا دا زید رضی اللہ عنہ فرمائی ای بخدے قسم چی ماتا دا جون طول خوشحالی یو طرف تکا خوی زمون پا یہودو کی علم دیرو فهم پکے ڈیرو پویا پکے ڈیروا خود دو صفت پکے بدرنگو یو دا چی پردے حق بے پٹیم باندی نادا کولو منگ جاگا شیشتا گنیشتا ہوس اسی خپلو کے ناستیو دا خود مسلمانانو یو حلقہ دا نن یو خبر اکم تاسی خپن شئی زما مسلمان نرور مزدوری تا سعودی لارشی چیر دا لارشی سعودی لار التا یو شیخ سرا یاد یو چا سر نو کریو کی اگر تی خپل حق نشی غختلے پیمانی وی دا ظلم دے کنا دے نو دو خدای نظام تا گورا سو گور باندے لگے دے مسلط کی گی تاسی خب دے باندے پوئے گئے منگ نا ارسا علتا لار روز منگ علتا ذہنی غلامان جوڑ شو علتا بنزو اگر دیر لرے دے دلتا تاثر مزدوری اکڑا پکار دے چو خلای وچا نئی ورتے ورکا مکہ ور باندې چې وسته نکی ضروري خبره خو نه ده مکہ ور باندې نن زما استا ټول پټول باندې ک مولا دې ک صوفي دې ک امیر صاحب دې ک پیر صاحب دې ک اجي صاحب دې مونږ چاته د اسلام نقشه عملی نشو پیش کولای ته زما د مزدور نه تاسو کو عبد المتن کې دا نقصان دے او وی براکی اللہ دی منگ کے نہ پیدا کری خدا دی منگ کے نقصانات نہ پیدا کری کہ بعض منگ نہ اوش اللہ دی زمنگ عفو فرمائی خدا سے لدایا و خبر اکو مرونو چنن مسلمان دا اسلام نقشہ نشو پیش کولے نو داغی لویا وجدارا اوتلا
چې نن دا د موږ څومره مړ کیږي. چا دا اول ابل ورځ روانم یو جنجو زمونږ د ځوانانو آی هاي په ورځ باندې پالچینار کې ډېر مړي شوي زمونږ پرور باندې ځوانان ته دومره لویه بلا ډول هغه ولا ډبول او دی ولا کړېدل او مسلمان دی. دا څنګه مسلمان دی؟ مړه هلته انسانان قتل شو لکه د مرغو، لکه د چرګانو پارامي چرګانو ما خلق حلال شو. نن موږ کې ایسل رحمی نه راځي، زمونږ زړونه سختېږي ورځ په ورځ باندې، او د دې مین وجه دا ده چې غذا زمونږ د ټولو خرابه ده. سلمان فارسی رضی الله عنه هغه ته مېلمه راغی، دا خو ډېر مشهور سړی لوی صحابي دی، مېلمه ورته راغی سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه مبارک ورته داسې شنه سبزي پخ کړې وه هغې ورته راوویستله او ډېره لږه روټۍ وه. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه ورته وایي دا روټۍ واله. هغې ویل سلمان فارسی زه خو رالم په ډېر مینه باندې چې ته ماله ډېر سکې دی. هغې ویل نه موږ سره دومره کور کې چې تا ته مې راوویستل. ورته ویل بچو له دې پرېښودل؟ ویل نه بچي مې او موږ عادت یو په روژې نیولو باندې. نو د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه متعلق علماو لیکلي دي چې هغه نه چا تپوس کړي چې سلمان رضی الله عنه ته ولې په ځان دومره سخته تېرې؟ هغې ویل سخته به تېره کړم، خیر دی که دنیا کې را باندې ولږې تېرې شوې، خو پردی حق ځان سره قبر ته پردی حق قبر ته ځان سره نه وړم. نن موږ څه وایو؟ قرضار یې چا وجلې؟ قرضار یې وایي چا وجلې؟ د قرضاري به سرمنه وباسي په دې بچو باندې. نن زمونږ قسم دی پرون مشکا شریف کې احادیث مبارکه تېرېدل کتاب اللباس کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ساده زندگی موږ ته مثال پروت دی. نن موږ چې دا سخت قرضاري شو، دا سخت مغلوبه شو، خواهشات سیوا دي، خواهشات کنټرولیږي نه. زه وایم زما د ورور په غاړه 2 جامې دي، زما 3 ولې نه دي؟ زما ورور د 10 لک روپو ګاډي کې ګرځي، زه د 20 لکو کې ولې نه ګرځم؟ زما ورور 2 چته بنگله ده، زما 4 چته ولې نه ده؟ نو د هغې مین وجه دا ده چې بیا په دې غرب نه یو چې د چا م لاندې کو هغه م لاندې کړی، د چا مال م لاندې کو هغه م لاندې کړی. ما ته یو فتوا راغلی وه، یو مسله راغله، ما ته ویلي چې زما ورور په دوبۍ کې پاتې شوی، همال ډېره ښه ده، و یو مسله ده زمونږ او اوس ورور زمونږ وایي بیمار دی او زه تا ته رالیږلی. ښه وایه څنګه راغلی؟ ویل جي که نه داسې د چا څه پیسې وي که نه او بیا هغه سړی که نه هغه سړی بیا که نه ورک شو یا که نه مړ شو، به هر حال خو هغه پیسې مړه به شوې زما ورور په خطا کې راوړلې. څه کې راوړلې؟ خطا کې راوړې. که ستا خیر بیا موږ تا ته 27,000 روپۍ درکړې وي، نو بس هغه داسې وکړل چې دا پیسې راواغېستې په دې جوماتونو باندې که نه بعضې لکه خپل جومات هم جوړ کړو، لکه دغه دا خپله اجرم لکه خپله دغه او دا خبره لکه بس داسې روانه وه خبره. ماله چې دې راوړي مغول دې خوړلي، چې خپل جومات یې پرې جوړ کړم بیا دې م خوړلي، اجره دې پرې جوړه کړې بیا دې م خوړلي. د دې ورور دې غاړه بنده ده، لاړم کور ته مال لوټونه به دې بدلي او دا 27,000 روپۍ دې واله او مبارک دې شه ګوره چې ماله پردی شی بیا رانه خبره دغه ده. هغه ورور چې مړ کېدو یو کس ورسره خوا کې ولاړو، وایي دا جبې دې ته را رسېدلې وه، مړه دې بچو ته ته غاړه بندې، خدای دې تا ته هدایت نصیب کړي. مه کوئ پردي مال مه خورئ، پردی مال ته مه خوشحالېږئ وروڼو، دا نه بخلی کېږي، دا په زر جنازو باندې نه بخلی کېږي، په 10,000 حجونو نه قبلیږي. ګوره یاد ساتئ پردی مال دا ورکول په ژوند باندې وړاندې پکار دي. نن زما مونږ نه قبلیږي، روژه مې نه قبلیږي، تلاوت مې نه قبلیږي، من قرضار یو. اولا زمونږ دا بجلی نه خرڅ کېږي، خفه کېږو به نه ګورې و یاره بس کونډه مې ځکه اچولې ده چې بس دا نه، ولې په دې باندې اوبه ګرمې و ابدا والا ظلم کوي، ارس کوي. ظالم نه به الله تپوس کوي که نه به کوي، خو ته مظلوم شو هغه ظالم شو، نو تم ځان ظالم کې. ولې ځان ظالم کې؟ مه ځان ظالم کوه. هر یو شي کې احتیاط پکار دی. رونو من قسم دی د حکومت نه پهلوانان
دا بعضې خبرې ځکه درته کوم چې زما نور د ژوند نه زړه داسې بیخي وټکېدل. او اوس چې کله د محمود الحسن شهید رحمت الله علیه قبر ته ودرېږم زه هم بچي والله ډېر خوش قسمته وي، ډېر بختور وي زویه چې لاړې غمونه دې ختم شو شاته، نه د چا قرضارې لاړې او چې کوم دې پرېښودلي وو په ژوند دې په کاغذ لیکلي چې دا ما معاف کړي دي. ښه دی زویه چې د چا قرضارې لا نړې. تاسې ته هم وایم په خدای قسم دی وروستو ژوند کې سکون نشته، ګورئ خوشحالي نشته. ورځې نه بلې ته تکلیف دی، د بلې نه بلې ته تکلیف دی. ښه په سترګو ګورو، په غوږونو اورو، جواب چاته نشو ورکولی. څه وایو؟ یاره دا غټ سړی دی، بیا به ته څه نقصان به ورسوي. څه به ورسوي؟ یعنی د نقصان ټوله خلاصه د تکلیفونو هغه مرګ دی. حضرت خبیب رضی الله عنه وایي ماله پته چې زه مرم خو زما دا مرګ هم کامیابي ده. نو موږ پوهیو چې زمونږ مرګ معامله وروستو ګډه وډه ده، نو ځکه بوزدله یو حق خبره نشو کولی. او چې څوک حق خبره کوي یاره ما ته به زما دارونه زما خاص دوستان ما ته مولوي صاحب په بلا دې ولګي، په بلا دې ولګي. نو نرنو په بلا یې مه لګوئ. مونږ د انبیاو بچي ځان ته ویو الحمدلله پټکی مو په سر دی. مونږ تاسې له ځمکې نه ګټو، مونږ تاسې له پولي نه ګټو، مونږ تاسې له حکومت نشو اخیستلی. مونږ به تاسې له په دې منبر باندې اخلاق او سنت د جناب رسول الله بیانو. مونږ به د دې منبر نه تاسې ته عقیده بیانو، مونږ به د دې منبر نه تاسې ته اخلاق نبوي بیانو. دا اخلاق نبوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې اخلاقو مبارکو ثمره سره وتله چې حضرت زید سره د قبیلې ایمان راوړلو. نو پر دې حق به ورکو که نه به ورکو؟ ټول ورکو به. ښه دویمه خبره دا در کوم، په معاشره کې یو لویه بلا دا جوړه ده چې بې حیاګري ډېره حد ته ورسېدله، حیا ختمه شوه. ښځې زمونږ ټولې بهر را ووتلې. زما د ملا صاحب ښځه هم بار ده، لور مې هم بار ده. تاسې به چې څنګه بار ده؟ ما لور ته او ښځې له موبایل ورکو، غټ موبایل مې ورکو. بار خلک څه ګوري؟ پردي سړي ګوري. همداسې ده که نه ده؟ او هغه زما ښځه په کور کې ګوري. نو ما د کور را وویسته که نه؟ ګورې درخواست درته دا کوم، سوال درته کوم. بعضې خبره مال چې نه کوم خو زه خیر دی د خدای د رضا دپاره به یې وکړو. یو ملګري آقا مبارک خوب کې لیدلی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خپه دی، په سرو سترګو جاړي او د امت نه خپه یم. تپوس کوي وایي ما په ډېر ادب سره او په ډېر عاجزانه شونډو درخواست وکړو محبوب ولې خپه یې؟ وایي زما امت د بې حیاګرۍ په سمندر کې ځانونه غوپه کړل، ډوبې کړل. حیا لاړه. که ته چاته روغه خبره وکړي هغې بل رنګ ورکوي، بېادبي دې معافي. سر بستا وي تنه به د سپي وي، سر بستا وي تنه به د سنډا وي، سر بستا وي خوله بستا وي خبرې به د بل چا وي. افسوس صد افسوس ہے مسلمانه دا اتیا کاله زندگی ته دومره بې قدره کړه مړه دی لوی زندګۍ دپاره. خدای سره تعلق جوړ کړئ. الله پاک خفه دی چې رسول الله مبارک خفه دی نو الله هم خفه دی. او چې الله خفه دی ګوره بیا به داسې عذابونه راځي موږ به سوځېږو. مشکات شریف کې پرون حدیث مبارک تیر شو، و یو سړی ځمکې راښکلو یو قوم قبیله کې. نو علماو زمونږ استادانو به ویل چې ګوره دا قارون نه و، دا څوک و؟ دا یو متکبره انسان و، تکبر به کولو، غرور به کولو. لنګ به ځان پسې راښکلو، پنسې به ځان پسې راښکلې. د تکبر د وجې نه صدیق اکبر رضی الله عنه مبارک راغی عرض وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه خو بالکل پرتوګ او لنګ ټینګ تړمه، خو کله کله زمانه غیر اختیاري لاندې لاړ شي په جړا شو یا رسول الله زما خپې به جهنم کې. ورته وایي صدیقه ستا په خټه کې تکبر نشته دی، ستا خټه پاکه ده. ما تا ته رسول الله مبارک وایي مزل کوا یمشون علی الارض هونا. رب وایي پس مکه باندې دا زما نیکان بندگان عاجزۍ سره ګرځي. نو عاجزي به کوو که نه به کوو؟ انشاءالله تکبر به نه کوو.
پردې مال به پټیم باندې ادا کو او ورونو تاسو ته زویم ګوره چې مونږ او تاسو مسلمانان یو ان شاء الله رسو زندگی مو ډیر خپل را روانه ده الته به جنت وی ان شاء الله حور بی غلمان بی باغونه بی ان شاء الله مونږ تاسو مسلمانان یو نو د پردي حق نه بزان ساتو یو په دې کاروبار کې قسمونه مکوئ قسمونه بزان ساتو ان شاء الله او چې چا مور او پلار ژوند دی وی یا یو ژوند دی وی نو سار او بیګی تندې او لاسونه خپلوي کله چا دواړه ژوند دی وی خنو یو وفات ته بل ژوند دی او وفات مور دی یا پلار دی قبر ته ورځه ژوند دی پلار دی یا مور دی دلته عزت او کرام کوا او دویم دا چې زه تر موږ تاسو درود شریف ته توجه کو ان شاء الله درود شریف کې دا فائدہ ده چې د سړي په لګ مال باندې قناعت حاصلېږي الله دې زموږ استاد درود شریف ویل نصیب وګرځي زموږ آنند زما ډېر مخکې شاګرد پاتې شو ترجمه کې د ډاکټر مو ډاکټر ساجد صاحب رحمت الله تعالی علیه هغه ډېر غریب انسانو نو هغه نن په دغه بیماری باندې شهید شو وفات شو ساجد نامه یو الله دې شهادت قبول او منظور کی مخکې سوزه عمره کې ما زما د مقتدیانو کې زمونږ د مدرسې خادم او مشر سپنګره هدایت الله صاحب رحمت الله تعالی علیه زمونږ د مدرسې مور د دې صاحبزاده دی والده صاحب هغه زمونږ د مدرسې او خادم او رکن هغه حبیب دادا رحمه الله دا څو کسان وفات شوي مخکې جمعه باندې ما نه هیر شو دعا کې ځکه حافظه مو نشته والله کې ټوټه مشته ده کمزور یم نو الله دې پتا سدا سي غمونه نه راولي نو دې ټول ته دعا وکړي زما بچیم پکې رعایت کړي خپکیږي خو باندې کنه زما بچیم یاد کړي خپل مشران یاد کړي درود شریف اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علی او اخر کې به دا یو جمله یاد کړئ چې د مړو احسانات یادوي د مړو ټول دا خبر د مړو څه یادوي بده ما یادوي ها هر چاته به یو صفت الله زه خو هم الحمدلله زموږ ټول مقتدیانو کې خصيفات ځکه چې ما وسره 13 کاله تیر کړل نو ما پکې بد نه دی لیدل او الله که کم کې نشوي نو ته معاف کې الله ټول مقتدیان ما تخپل معلوم دي ما ته ما دوستان معلوم دي ما ته خپل مرګري الحمدلله والله چې ما نه ځان نه ډیر تاسو ما ته پاک ښکاري نو دعا وکي الله مونږ ټول دنیا نه پاک بوزي شوق سره امين وای الله چې کوم وفات دي الله قبرونه منور معطر وګرځي الله د کرمه حالات نه بلکې د ټول دنیا د اسلامي ملکونو حالات ډیر لاندې را طرف روان دي نو الله زمونږ کرمه په منګه باندې حق لري زدا ربي اورول کې جلسه ته تله ما هم دا خبره ال کړې چې صبر نه کار واخلي به مرته منګه وایو دوړو طرفونو ته چې دی یو بل ویني متو وي ډیره سخت خبره ده او موږ حکومت ته سوال کوو د خدای د رضا لپاره دا شی تاسو کنټرولولای شي زبر خبرې کوم ما 1900 مالات کړي او لګوا چې دا تاسو ولی مولانا دا ستا حق دی هغه کوي هغه 1900 بس خبره ختمه ده هر ملک چې تیز خبرې کوي قوم جنگي کده سنیانو د خوانه کده تشیع د خوانه هغه د حکومت 19 او دا غي د وجه نه دي دا فتنه ختمه کی زما خدا درخواست ده والله اعلم چې بچا به خلګي یا به بد لګيږي او تاسو ته هم چې تاسو د عمل اثر داده چې ګوره په فلسطین کې مسلمانان قتلېږي دا زمونږ د عمل وجه ده نو پر دې حق ادا کړئ پر دې حق پزان مو پرې دی اخلاق خسته کړئ آداب ځان کې راولئ ځان نخکلی مؤمنان جوړ کړي الله زمونږ د ټولو پریشانې ختم کړي الله زمونږ د ټولو څومره مشران وفات شوي الله قبرونه منور معطر وګرځي الله چې کوم ژوند دي ژوند کې برکت واچي دعا وکړي د مدرسې کې ما خپل کار روان کړي نه تاسو نه زکات غواړم پوری رون ما په دې مدرسې کې د لاندې معاملې وکړه او وسدامې زړه غختل اوس به چوکه شروع کړي دا نو په زکات د خواهشات دي نو تاسو نه د زکات مطالبه نکوم الله دې پکې زمونږ استاد مال قبول کړي او کچا بیا صدقه کوله زکه په دې باندې زکات اوس نه کیږي چوکا هغه د پاسه لګول په دې زکات نه کیږي زکه دا خواهشات دي دا په صدقه باندې کیږي نو کله چا وس مطابق او ډیره خدا کني نو الله نه سره وغواړي چې الله پاک زمونږ غیبی امداد وکړي باقی د مدرسې د لنګر هغه زما د وس نه بار ده هغه به تاسو زکات مونږ ترا کوي خو په مینه به را کوي ان شاء الله تنخواه مو د وس نه بار ده
هغه باندې زکات کیږي په مینه بیا راکوي ان شاء الله راکوي بکن چاته به نه محتاجي ان شاء الله ها ممتاز به دا قرباني ورکوي الله کریم دی او دا چې چا کړی دا پروګرام چې چا روان کړي الله تی قبول او منظور کړي خدای دې کې زما سټوټه پټه پیسې زما د بچي او لګېدل الله روح ته ثواب ورسه تقریبا هغه خلق کې دې شنن راغلي ما ته پته نشته خدای دې محمود الحسن د علاج د پارما ویلو سونه راغلی و هغه مونږه خرڅ کړه او پاغه مونږه سیمټ واغستل الحمدلله زه د خدای نه ډېر راضی ما زما د بچي ډېر مضبوط ایمانو مال دا خودلی چې پلار غوړې سنچ د سړی رب ته ورکا ما عندكم ينفد که په منګه او په دې کور دې اولګو لار بشي و ما عند الله باق او دا جانه په خدای له دې ورکړو هغه سره باقی وي ان شاء الله خدای زمونږ مال قبول کړي الله زما باقی په دې کارونو کې پوره حصہ نصیب کړي رب خدای دا ساده محبوب مدرسه ده رب الله دا زما په پیسو آباد کړي خدای حلال مال در نغوارم او خډیر در نغوارم رب خدای زما د مدرسې تنخواه زما د مدرسې لنګر الله زه خو په سوال ډیر بدر تخکاری اوس ډیر بدر ته زکه ښکاری چې بچی میرا کوي خدای ما سوال ته مو جوړه وربا امتحان را باندې مراوله ربا الله دا ټول مسلې تر ته حل کا خدایا خدای د مدرسې اراکین معاونین که زنانه دي او که مردانه دي الله دواړه جهان خسته کی خدای زمونږ د ټول خاتمه په ایمان کې زمونږ د ټول په اخر وخت کې دا کلمه نصیب کی چې لا اله الا الله محمد رسول